جو آپ حکم کر کے دکھا دیں وہ اسلام ہے، جو آپ کی موجودگی میں کام کیا جائے آپ منع نہ فرمائیں وہ اسلام ہے۔ گویا اسلام آقا علیہ السلام کی ذات کی گرد گھومتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات یہ آفتاب کی مانند ہے، جیسے سورج ہے اس کی کرنیں سورج کے تابع ہیں، ایسے آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے یہ رسالت کا آفتاب ہے۔ سارا اسلام، اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کی نواہی، ساری کی ساری شریعت گویا مصطفیٰ کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ سرکار دو عالم کی غلامی میں آ جاتا ہے، کملی والے آقا کی سیرت کے گرد وہ گھومتا ہے، اپنے آپ کو رسالت کے اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں سانچہ دیا ہے۔ اگر ہم ڈھل جائیں تو ہم ایمان والے ہیں، اگر نہ ڈھلیں تو ہم کمزور ہیں۔ اس کی سادہ سی مثالیں عرض کرتا ہوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل کی تصدیق وہ کیسے ہونی چاہیے؟ جو سرکار نے فرما دیا وہ دین ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے، جو موجودگی میں کیا گیا آپ خاموش رہے وہ دین ہے، اور اس پہ مکمل اس کا تعلق خواہ اخبار سے ہو، خواہ احکام سے ہو، خواہ نواحی سے ہو، جس چیز سے بھی تعلق ہو اس کو دل کی گہرائی سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر خواہ وہ عقل سے مستعبد کیوں نہ ہو، عقل کے بہت دور کیوں نہ ہو، لیکن جو زبان رسال سے بات نکل جائے اس کو ماننا ہی دین اور ایمان کی جان ہے۔ سرکار دور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کی چاند ساتوں میں گیا، مسجد اقصی سے لام و نہا کی خلوتوں تک گیا، حریم قدس تک گیا، واپس آیا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تاش گئے، چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ عقل نہیں مانتی، عقل سے بہت مستعبد بات ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرکار نے فرما دیا اس کو دل و جان سے ماننا، یہی ایمان ہے، جس کی مثال ابو بکر صدیق کی تصدیق ہے۔ ایسی قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کریم فرماتا ہے اگر ہم حکم دے دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، تو یقیناً یہ ایمان والے اس حد تک سرکار کی ذات پہ ایمان لا چکے ہیں کہ اگر میرے آقا کو حکم دیا جاتا کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو، یہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے۔ جب یہ آیت کریم نازل ہوئی اس وقت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنا سر قلم کر کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امری والے آقا فرماتے صدقتا یا ابا بکر، اے بکر تو نے سچ کہا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، خواہ عقل مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، لب مصطفیٰ سے جو بات نکل جائے وہی ایمان ہے، وہی ایمان کی جان ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ سرکار کے ہر حکم پر ایمان لانا، خواہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق استقبال کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم کی زبان مصطفیٰ کریم بولتے ہیں کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میری منشا کے مطابق، اس لیے یہ ایمان کی سادہ سی میں نے تعریف کی ہے کہ ایمان سرکار دو عالم کی جان، یہ میور ہے پورے ایمان کی۔ سرکار کی ذات یہ سورج کی مانند ہے اور ساری کرنیں یہ اسلام ہے۔ اگر سورج ہے تو کرنیں ہیں، روشنی ہے، سورج نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر سرکار کی ذات کے ساتھ وابستگی نہیں تو ایمان ہی نہیں، اسلام بھی نہیں، احکام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ساری چیزوں کی جان ذات مصطفیٰ ہے، اسلام کا محور ذات مصطفیٰ ہے، تو یہی سرکار کی ذات ہی ایمان کی جان اور ایمان ہے۔
आला सरकार के अहकाम पे अमल करना, ये हमारा ईमान है। अब ईमान क्या तकादा करता है, कलमा तैयबा हमसे क्या तकादा करता है? मैंने शुरू में जुमला किए हैं कि इंसान जब कलमा तैयबा पढ़ता है, उसका तशख्खुस बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फिक्र बदल जाती है, उसका अमल बदल जाता है, उसका निज़ाम सियासत बदल जाता है, उसका निज़ाम मईशत बदल जाता है, उसकी खुशी के अंदाज बदल जाते हैं, उसकी गमी के अंदाज बदल जाते हैं। जिंदगी इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, सियासी हो, समाजी हो, हर जिंदगी के अंदर तब्दीली आना और बाकी मज़ाहिब बातिला के मुकाबले में डट जाना, ये ईमान। अब हम देख ले हैं ईमान की मिसालें चंद लेंगे कि मसलन हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने आपका ये इरशाद सुना है कि जब इंसान कब्र में जाएगा, कब्र उसको दबाएगी ऐसी कि उसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों में पवस्त हो जाएंगी, उस दिन से मुझे नींद नहीं आती। इस इरशाद के सुनने के बाद कि कब्र यूं दबा लेती है कि दाई पसलियां बाई में पेवस्त हो जाएंगी, बड़ा सख्त कठिन मरला है कब्र वाला, उस दिन से मुझे नींद नहीं आती। क्या हमें से भी कोई आदमी है जिसको ये खबर सुन के कभी नींद ना आई हो? सरकार तो इरशाद फरमाते हैं, ऐशा ये गुनाहगारों के लिए है, नेकोकारों के लिए इरशाद ये है कि कब्र उसके सर को यूं दबाती है, उसके जिस्म को यूं दबाती है जैसे माँ अपने बेटे के सर को दबाती है। ऐसे कब्र नेकोकारों को यूं दबाएगी, उनको सुकून आ जाएगा, उनको सुख चैन आ जाएगा, वो आराम की नींद सो जाएंगे। फर्क है दोनों के दबाने में। जो नेकोकार हैं उनका दबाना यूं समझो जैसे माँ अपने बेटे के सर को दबाती है, गुनाहगारों को यूं दबाएगी जैसे उनकी दाएं पसलियां बाएं में पेवस्त हो जाए। ये ईमान की एक मिसाल दी है। ऐसे ही अब हम इसकी तरफ जाएंगे कि इसकी मनफी पहलू कौन से हैं, मुस्बत पहलू कौन से, दोनों चीजों का हम जायजा लेते जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम शहर से गुजरते हैं, देखते हैं क्या ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। वन वे कानून कि एक रास्ते से जाओ दूसरे से वापस आओ, वन वे का कानून मौजूद है शहरों में, बिल्कुल बड़े शहरों में, लेकिन हम देखते हैं अगर कांस्टेबल खड़ा है हम जुर्रत नहीं करते क्योंकि कांस्टेबल खड़ा है। अगर हम वायलेशन करेंगे, कानून शिकनी करेंगे, वो हमारा चालान कर देगा, गाड़ी रोक लेगा। लेकिन कई दफा हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि पुलिस जो ट्रैफिक वाली है वो मौजूद नहीं है, पंजाब पुलिस अपना नाका लगा के खड़ी है, उनका ट्रैफिक रूल के साथ तल्लक नहीं है, फिर हम गुजर जाते हैं। क्यों इसलिए गुजर जाते हैं कि हमें पता है कि ये ट्रैफिक पुलिस अफीसर नहीं है, ये पंजाब पुलिस वाले हैं, ये हमारा चालान नहीं करेंगे, हम गुजर जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जब देखते हैं कि कोई आदमी वहां पुलिस का मौजूद नहीं, कानून मौजूद है, कानून का इल्म है कि हम वायलेशन करेंगे तो मुजरम बनेंगे, कानून शिकन बनेंगे, लेकिन कांस्टेबल मौजूद नहीं, हम वायलेशन करके गुजर जाते हैं। ये यकीन होता है कि इस टाइम कोई पुलिस अफीसर मौजूद नहीं है, हमारी वायलेशन को जानने वाला कोई नहीं, लिहाजा हम गुजर जाए, हमें कुछ नहीं होगा। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे माशरे में बड़े जोरावर लोग हैं, बड़े बड़े ताकतवर इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठने वाले, बड़े बड़े दौलतमंद, नशा के अंदर धुत होते हैं, वो पुलिस वाला खड़ा होता है लेकिन उसकी गाड़ी के सामने झंडा लगा है, उसके साथ गनमैन है, बदमाश साथ चले हुए 5-10 गाड़ियां, वो जानते बूझते हुए कानून की शिकनी कर लेते हैं, कानून तोड़ देते हैं। क्यों? उनको यकीन है
کہ یہ جو پولیس والے کھڑے ہیں ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا چلان کر سکے، میری گاڑی کو روک سکیں، میرے سکاٹ کو روک سکیں، لہذا وہ دھڑلے سے وائلیشن کرتا ہوا، قانون توڑتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اس وقت اس کا یقین ہوتا ہے اس پولیس کانسٹیبل افسر کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری گاڑی کو روکے، میرا چلان کر سکے، میں بڑھ سے اقتدار ہوں، میرے پاس یہ عہدہ ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ دھڑلے سے قانون توڑتا ہے، جان بوجھ کے توڑتا ہے۔ میں نے ایک یہ مثال دی، یہ ہم دیکھنے ایمان کی خامی کی آواز سے ہم جس وقت اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سیم اسی مثال کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ یا تو پہلی بات، ہم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی تب کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، ٹریفک پولیس والا نہیں دیکھ رہا، لہذا جب نہیں دیکھتا ہم قانون توڑ کے گزر جاتے ہیں۔ یا تم اللہ کی حد کو اس لیے توڑتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کوئی نہیں، یقین کو نہیں، رب کے عالم الغیب و شہادت پہ ہمارا ایمان نہیں، ہم یہ سمجھتے کہ رب نہیں دیکھ رہا، ہم جو چاہیں کر دیں، قانون توڑ دیتے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب نہیں دیکھ رہا، اس کا مطلب ہے کہ رب کی صفات پہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان ہے ہی نہیں، تب ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی حد کو توڑتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دوسرے درجے پہ چلے جائیں، اگر ہمارا رب کی ذات پہ ایمان ہے کہ ہمارا خالق و مالک جو ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس سے کوئی چیز پنہا نہیں، مخفی نہیں، پھر ہم قانون کو توڑتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ رب دیکھنے کے باوجود ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، ہمیں سزا نہیں دے سکتا۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ پولیس والے کھڑے ہیں، ٹریفک والے، لیکن ایک زور آور آدمی وہ پورے سکاٹ کے ساتھ گزر جاتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ کمزور ہیں، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میری گاڑی کو روک نہیں سکتے، چلان نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے اختیار کو وہ چیلنج کرتے گزر جاتا ہے۔ اگر بندہ رب کی صفات پہ ایمان رکھتے ہوئے پھر قانون توڑتا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندے کو یقین یہ حد تک چلا گیا کہ رب میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب بنے گا کہ گویا رب کی طاقت نہیں، قدرت نہیں کہ مجھے وہ سزا دے سکے، گویا ہمارا ایمان کمزور ہوگا کہ گویا ہمارا رب کی قدرت پہ ایمان اٹھ گیا ہے، یقین ختم ہو گئے۔ اگر ہمارا یقین ہو کہ رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، تو ہم قطعاً یہ جرم نہ کریں۔ سادہ سی مثال، ایک بچہ 6 ماہ کا ہے، اس کے سامنے سرخ آگ کا انگارہ رکھے، وہ بچہ لپک کر اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ بچے کے علم نہیں ہے کہ یہ انگارہ سرخ جو بھک رہا ہے، یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، یہ جلا دے گا، اس لیے وہ بچہ اس کو پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ جلائے گا۔ لیکن بڑا آدمی یہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑتا، کیوں نہیں پکڑتا؟ اس کو یقین ہے کہ اگر آگ کے انگارے کو میں ہاتھ لگاؤں گا یہ آگ کا انگارہ مجھے جلا دے گا، اس لیے وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ جلانے کی طاقت رکھتا ہے اس انگارے کو نہیں پکڑتا۔ سیم اسی طرح اگر ہم اللہ کی ذات پہ اتنا ہی یقین کر لیں جتنا آگ کے انگارے کے جلانے پہ ہے، اتنا رب کی قدرت پہ ایمان لیں، رب کے دیکھنے پہ یقین کر لیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو ہم جرم نہ کریں۔ ہم کسی بندے کے سامنے چوری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ایسے جرائم نہیں کرتے، اسی کی بندہ دیکھ رہا ہے، بندوں سے شرم ہے، خدا سے شرم نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین رب کی دیکھنے پہ ہے، اس کے جاننے پہ ہے، اس کے علم پہ ہے، اس کی قدرت پہ ہے، یقیناً اگر ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اسی طریقہ سے منیات میں چلے جائیں، اس میں بھی یہی صورتحال ہیں۔ ایسے دوسری طرف چل جائیں، دونوں طرف کی مثالیں آئیں گی، جو ایمان کی خامیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا، جو ایمان کی خوبیاں ان پہ بھی ذکر ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم
नमाज ईद बड़ी शौक से पढ़ते हैं, बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चों को भी साथ लाते हैं, और बड़े एहतमाम के साथ जो हमारे जमींदार भाई डेरों पे रहते हैं वो एक दिन पहले अपनी भैंसों के चारे का इंतजाम कर लेते हैं कि कल ईद है, कल हमने गांव जाना है। ठीक है, एक दिन पहले इंतजाम कर लेते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ कपड़ों की सिलाई का इंतजाम है, बड़ी धूमधाम के साथ हम मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। और मस्जिदें तंग पड़ जाती हैं, लोग ईदगाहों में जाते हैं, ग्राउंडों में जाते हैं, सड़कें बुला करते हैं, रोड बुला कर देते हैं, तब हम नमाज ईद पढ़ते हैं। दावत फिक्र है, ईमान को जोड़ने की बात है, नफ्स को लोगों कि हमारा ये अमल क्या अल्लाह की रजा के लिए, क्या रब को राजी करने के साथ हम ये अमल कर रहे हैं, इसमें जज्बा इबादत का फरमा है या हमारी जात का अमल दखल है। माजरत के साथ मैं कहूंगा कि इसमें हमारा जज्बा इबादत नहीं है, हम जज्बा इबादत से महरूम हैं। क्यों? एनालिसिस करके देख लीजिए, नमाज पंजगाना में लोग किधर हैं, क्यों मौजूद नहीं है? नमाज जुमा में हाजिरी क्यों नहीं है? इसलिए क्या नमाज जुमा फर्ज करने वाला, नमाज पंजगाना फर्ज करने वाला कोई और रब है? नमाज ईद पे हम एहतमाम करते, हम ईद को इबादत समझ के नहीं पढ़ते, हम ईद को अपना कल्चर समझते हैं, अपनी सकाफत समझते हैं, अपनी रस्म समझते हैं। हर कौम की अपनी अपनी रस्में होती हैं, अपने अपने त्यौहार होते हैं, ईसाई भी मनाते हैं, यहूदी भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, खत्री भी मनाते हैं, तमाम मजहब के अपने अपने त्यौहार होते हैं, वो धूमधाम से उनको एहतमाम के साथ मनाते हैं। हम मुसलमानों ने भी ईद को अपना त्यौहार समझा है, एक रस्म के तौर पे, हम इबादत के तौर पे नहीं, रस्म के तौर पे ईद पढ़ते हैं। अगर हमारा इबादत का जज्बा इस ईद की नमाज में है, नमाज पंजगाना में वो जज्बा किधर गया है, नमाज जुमा में कहां गया है? इसलिए कि ये तो नमाज पंजगाना फर्ज ऐन है भाई, नहीं नमाज जनाजा। अगर किसी हमारे मोहल्ला, गांव, शहर, इलाके के बड़े किसी चौधरी, मलक, अवान, किसी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर का कोई फौजी का मामला आता है, इतना रश होता है कि जनाजा गाहें तंग पड़ जाती, खुली जगहों पे जनाजे किए जाते हैं, हर आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है। क्यों जा रहा है? क्या जज्बा इबादत लेके जा? नहीं, मादक साहब जज्बा इबादत नहीं है, ये हमारी दुनियावी रस्म है जिसके तौर पे हम जा रहे हैं। अगर हमारे मोहल्ले का गरीब तीन आदमी रेड़ी बांध फौत हो जाता है, मजदूर फौत होता है, उसके जनाजे में हम क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं रश होता? क्योंकि वहां जज्बा इबादत नहीं है, दुनिया की नुमाइश है। कैमरे के सामने इंसान बार बार जाता है और वो अपने आप को दिखाता है कि मैं जनाजे में शामिल हूं, मूवी के सामने आएगा, बार बार हाजिर लगाएगा, जनाजे पे भी जाएगा, कुल पे भी जाएगा, 10वें पे जाएगा, 40 में जाएगा, दरमियान बार बार जाएगा। उसका मकसद जज्बा इबादत नहीं है, वो एक रस्म है। अगर मैं यूं कह दूं कि वो जनाजा मुर्दे का नहीं पढ़ने जाते, वो उनके वरसा का जनाजा पढ़ने जाते हैं, जो जिंदा है, वारिस, उनके सामने हाजिर लाना मकसूद है। कितने लोग हैं जो बेशुमार हमारे सियासतदान हैं, बड़े बड़े मालदार सरमायादार हैं, वो जनाजे में जाते हैं लेकिन उनको दुआ तक नहीं आती, बेवजू खड़े होते हैं। टाइम भी होता है, वजू कर सकते हैं, करते नहीं। वजू कर सकते हैं, टाइम है, करना नहीं है, क्योंकि उनका मकसद इबादत नहीं, अल्लाह की बंदगी नहीं, मकसद दुनियादारी है, सिर्फ उस आदमी को लगवाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वजू होने करने के बावजूद टाइम है, करना नहीं है। ऐसे अगर कोई उज़र नहीं है, जूता उतारना नहीं है, कपड़ा मौजूद है, सर ढांपना नहीं है, मकसद क्या है? फकत एक दुनियादारी है। वो जो जिंदा हैं उनके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, मरने वालों के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। ये हमारे ईमान की खामियां, कमजोरियां। अगर हम वाकई जज्बा इबादत के तहत जाते हैं, हम गरीब के जनाजे में इतने धूमधाम से क्यों नहीं जाते? मिस्कीन के जनाजे में क्यों नहीं जाते? यतीम के जनाजे में क्यों नहीं जाते? वडेरों के जनाजे में जाते हैं। हम अपना जायजा लें अपने ईमान का कि हमारे ईमान में खामियां क्या हैं, हमारे ईमान में कमजोरियां की हैं। हम इत्तेसाब तो करके देखें कि हमारा ईमान कितना कामिल है, कितना नाक़िस।